مثمن هو سيدنا الإمام أحمد المرزوقي سيدنا محمد بن علي بن عباس المالكي سيدنا محمد بن علي بن عباس المالكي شيخنا حبيب مرسل عبد الله ومثمن هو الشيخ محمد يحيى علم الدين وأنا غير مثمن من قرأ هذا الكتاب ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان قويا ويزد إيماننا واللطف والعافية وصلاح العاقبة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان الحمد لله القادم الأول والآخر الباقي بلا تحول ثم صلاة وسلام سرمدا على النبي خير من قد وحدا وآله وصحبه ومن تبع فبلا دين الحق غير مبتدئ وبعد فاعلم بوجوب المعرفة من واجب لله 20 صفة فالله موجود قادم باقي مخالف للخلق بالإطلاق وقائم غني وواحد وحي قادر مريد عالم بكل شيء سميع البصير والمتكلم له صفات 7 تنتظم فقدرة إرادة سمع بصر حياة علم كلام استمر وجائز بفضله وأدره ترك لكل ممكن كفعله أرسل أنبياء ذوي الفطانة بالصدق والتبليغ والأمانة وجائز في حقهم من عرضي بغير نقص كخافف المرض عصمتهم كسائر الملائكة واجبة وفضل الملائكة والمستحيل ضد كل واجب فاحفظ ل50 بحكم واجب تفصيل 25 لازم كل مكلف فحقق واغتنم ثم آدم إدريس نوح حدوما صالح وإبراهيم كل متبع لوط وإسماعيل إسحاق كذا ويعقوب يوسف وأيوب اهتدى شعيب هارون وموسى واليسع الكفر داود سليمان اتبع إلياس يونس زكريا يحيى عيسى وطه خاتم دغيا عليهم الصلاة والسلام وعليهم ما دامت الأيام والملك الذي بلا أمر وهم لا أكل لا شرب ولا نوم لهم تفصيل 10 منهم جبريل ميكال إسرافيل عزرائيل منكر نكير ورقيب وكذا عديد مالك ورضوان اهتدى 4 من كتب تفصيلها توراة موسى بالهدى تنزيلها زبور داود وإنجيل على عيسى وفرقان على خير الملا وصحف الخليل والكليم فيها كلام العليم وكل ما أتى به الرسول فحقه تسليم والقبول إيماننا
من آخر وجاب وكل ما كان به من العجب خاتمة في ذكر باقي الواجبين مما على مكلف من واجب نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضل أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب وأمه أمينة الزرية أرضعته حليمة السعدية مولده بمكة الأمينة هو بطيبة المدينة آدم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60 و7 أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم قاسم وعبد الله وهو طيب كطائر بدين ذا يلقب آتاه إبراهيم من سرية القبطية وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجا و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر فاطمة الزهراء وبعلها علي وابنهما سبطان فضلهم جلي فزينب وبعدها رقية وأم كلثوم زكت رضية عن 9 نسوة وفاة المصطفى خيرنا فاخترنا النبي مقتفى عائشة وحفصة وسوداء صفية ميمونة ورملة هند وزينب كذا جويرية للمؤمنين يا حمزة عمه وعباس كذا عمته تدا وقبل حجرة النبي الإسراء من مكة ليلا للقدس يدرى وبعد إسرائيل عروج للسماء حتى رأى النبي رب كلم من غير كيف إصار وافترض عليه 5 بعد 50 فرض وبلغ الأمة بالإسراء وفرد 5 بلا امتراء قد فاز الصديقون بتصديق الله وبالعروج صدق وفعله وهذه عقيدة مختصرة وللعوام سهلة ميسرة نادب تلك أحمد المرزوق من يمتني لصديق المصدوق والحمد لله وصلى سلم على النبي خير من قد علم والآل وصحبه وكل مرشد وكل من بخير حد يقتدي وأسأل الكريم ما إخلاص العمل ونفع كل من بها قد اشتغل آفيتها ميزون بعد الجمال تاريخها لحي غر جمالي سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام سميتها عقيدة العوام من واجب في الدين بالتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نتعلم تعليما نفع الانتفاع وتذكر وتذكير والإفادة والاستفادة وحث على تمسك بكتاب الله بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم
ودلالة على الهدى والخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. اللهم ارزقنا علما لدني ومشربا صافي العين يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني يا وهاب يا غني. أما بعد. إلى قوله شعيب هارون وموسى واليسع ذو الكفل داود سليمان التبع. Syuaib Harun wa Musa wal Yasa. Sampai kemarin masalah atau tentang Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun. Beberapa sudah kita jelaskan kemarin ya. Dan kisah yang paling banyak di dalam Al-Qur'an memang kisahnya Nabi Allah Musa. Ya, kisahnya Nabi Allah Musa. Karena memang Taurat yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa itu memang menjadi kitab yang lebih banyak dipakai oleh umat Bani Israel. Bahkan oleh umat Nasrani dinamakan perjanjian lama. Taurat itu perjanjian lama, sedangkan Injil untuk mereka itu sebagai perjanjian baru. Nah. Dan banyak kisah-kisah tentang Nabi Allah Musa, terutamanya dibandingkan para nabi-nabi yang lain. Karena memang Nabi Musa ini juga ceritanya menarik. Ada beberapa tahapan tentang diutusnya Nabi Musa. Sebelumnya itu Nabi Musa bagaimana kisahnya ya. Entar baterai. Lopet. Tentang Nabi Allah Musa, bagaimana awal-awalnya Nabi Musa itu mulai kecilnya dilemparkan ke yam atau sungai ya, atau kali atau rawa, lalu kemudian diangkut oleh Siti Asyah, lalu kemudian dipertemukan oleh ibunya karena nggak ada yang mau. Nabi Musa itu nggak ada yang mau disusui siapa saja, nggak ada yang mau kecuali ibunya sendiri ya, kecuali ibunya, dan tetap dia tidak tahu bahwasanya itu ibunya. Bahkan Siti Asyah nggak tahu itu ibunya Nabi Musa. Lalu kisah tentang Masyitah ya, yang luar biasa. Lalu tentang Nabi Musa setelah beranjak dewasa, Nabi Allah Musa kemudian lari daripada kejaran Fir'aun atau tentara Fir'aun ya. Setelah Nabi Allah Musa melerai antara orang Kipti yang itu adalah tentaranya Fir'aun dan seorang yang daripada Bani Israel, tukaran ya, kelahi. Lalu Nabi Allah Musa melerai dan si Kipti karena dia yang memiliki kekuasaan ya, karena waktu itu Mesir itu suku atau penghuninya yang utama itu adalah dari suku Kipti. Nah, suku Kipti. Makanya salah satu daripada istrinya Rasulullah SAW itu dari Mesir, namanya Mariatul Qibtiyah. Qibtiyah itu berarti Maria daripada perempuan Mesir, Qibti. Lalu setelah dikejar, Nabi Allah Musa bertemu dengan dua orang perempuan, menolong dua orang perempuan. Setelah ditolong, lalu kemudian perempuan tadi lapor kepada bapaknya. Riwayat bapak itu adalah Nabi Allah Syuaib. Lalu, Pak, saya ditolong dengan seorang lelaki begini begitu, dia sudah berbuat baik, maka tolonglah dia. Akhirnya ditolong. Setelah ditolong, dinikahkan kepada salah satu daripada anak syekh tersebut. Dan kemudian setelah menikah dan bekerja dengan syekh atau orang tua tersebut 10 tahun kurang lebih, Nabi Allah Musa, lalu Nabi Allah Musa kangen dengan Mesir. Kangen dengan Mesir, kan dari negeri Madian. Pulanglah Nabi Allah Musa. Dalam perjalanan pulang dari negeri Madian sampai ke Mesir, di tengah perjalanan Nabi Allah Musa itu dalam keadaan, ada yang mengatakan tersesat jalannya, ada yang mengatakan bahwasanya di malam hari Nabi Allah Musa sempat berkemah tapi nggak ada air, nggak ada api, bingung ini. Wah, ini kalau begini susah ini. Akhirnya
Nabi Allah Musa melihat dari kejauhan seakan-akan di situ ada api. Ya. Berkata Nabi Allah Musa di dalam ayat Al-Qur'anul Karim mengatakan id qala Musa li ahlihi inni anastu naran sa'atikum minha bi khabarin aw atikum bi shihabin qabasin la'allakum tastalun. Nabi Allah Musa mengatakan dari jauh kelihatan kayak api, kok terang gitu api. Wah, ini api nih. Tapi subhanallah keluarganya enggak ngelihat. Keluarganya enggak ngelihat. Maka Nabi Allah Musa mengatakan, "Saya ini ngeliat api di sana. Saya mau ambil itu, siapa tahu bisa menjadi jalannya kita atau nerangi kita atau mungkin mendingin menghangatkan kita dan lain sebagainya." Subhanallah. Sampai ketika mendekati api terdengar suara yang ada suaranya tapi enggak ada wujudnya. Apa itu? Itu kalam Allah. Allah Subhanahu wa taala menyeru kepada Nabi Allah Musa. Ketika mendekati Allah mengatakan anburika finnari wa man haulaha subhanallahi rabbil alamin. Diberkahi, ada suaranya nih. Diberkahi siapa-siapa yang sedang ada di sekitaran api. Yaitu Nabi Allah Musa sendiri. Nabi Musa bingung, ketakutan Nabi Musa. Nabi Musa ketakutan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyerukan dengan mengatakan, "Ya Musa, inni ana rabbuka fakhla'na 'alaika innaka biwadil muqaddas tuwa." Nah, itu ada di Wadil Muqaddas. Namanya gunungnya Tua, Gunung Tua. Kaget Nabi Musa, ada suara kok enggak ada orangnya. Nabi Allah Musa itu pemberani luar biasa. Ya, kan tahu sendiri sifatnya Nabi Allah Musa. Dalam ketakutan itu Nabi Allah Musa kemudian mendengarkan suara terus. Ini ketakutan nih. Tapi Allah Subhanahu wa taala tetap menyerukannya sambil mengatakan wa ana akhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku wahai Musa telah memilihmu dan dengarkan apa yang diwahyukan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata lidzikri. Sesungguhnya aku adalah Allah yang tiada Tuhan selain aku, maka sembahlah aku dan dirikan salat untuk menyebutku, untuk mengenangku. Inna sa'ata atiyatun akadu ukhfiha. Sesungguhnya yaumul qiyamah atau sa'ah ya, yaumul qiyamah atiyatun akan datang. Akadu ukhfiha yang aku sembunyikan. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk aku balas kelak setiap jiwa dengan apa-apa yang dia lakukan. Ya kan ada yang tahu kiamat kapan? Ya. Zaman dulu-dulu tuh orang-orang aulia-aulia itu takut hari Jumat itu kalau ada sesuatu yang menggemparkan takut. Karena mereka taunya mereka adalah kiamat itu hari Jumat itu aja. Ya. Dan banyak asratus sa'a dan lain sebagainya. Ya. Tapi intinya kiamat itu enggak mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi Muhammad ketika ditanyakan wa mata sa'ah. Mata sa'ah, kapan kiamat? Ditanya sama malaikat Jibril ini. Ketika di hadis Jibril namanya, hadis Jibril. Nabi Muhammad ditanya itu. Kata Nabi Muhammad, as-sa'il yang ditanya, yang bertanya tidak lebih tahu daripada yang ditanya. Kata Nabi Muhammad. Kamu yang tanya aja nggak tahu, apalagi saya katanya. Kenapa? Karena memang nggak ada tahu kapan pastinya hari kiamat. Tapi kemudian ditanya lagi wama asyratuha. Tanda-tandanya mau kiamat itu apa? Tandanya disebut banyak sekali oleh Nabi Muhammad, tapi di hadis itu disebut cuma 2 saja. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha wattaba'a hawahu fatardah. Maka jangan sampai kamu terhalangi daripada hari kiamat. Man la yu'min, jangan sampai yang menghalangimu orang yang tidak beriman dengan hari kiamat, wattaba'a hawahu fatarda, dan mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan menjadi hina. Sebenarnya manusia ini tahu kiamat, tapi perilakunya tidak mencerminkan bahwasanya dia tahu yaumul qiyamah. Saya kasih contoh. Kalau misalnya dikasih tahu 1 bulan lagi kiamat, kira-kira yang kita lakukan apa? Ibadah kan? Sempat enggak misalnya bangun omang?
Sempet nggak kerja kira-kira? Kerja aja, kerja yang biasa kita lakukan. Hah? Nggak sempet. Mikir apa? Apa yang di dalam pikiran ini? Ibadah. Hah? Ada nggak mikir rezeki? Loro-loron itu dipikiri nggak? Tambah sehat. Lu temenan. Itu ya. Iya, karena itu saking rasa takutnya, makanya di kitab Ihya Ulumuddin itu bahas masalah takut. Kadang-kadang rasa takut itu bisa membuat orang menjadi manusia super. Loroy nggak kerasa. Ya. Apapun tidak terasa. Makanya waktu kejadian kerusuhan tahun 1998 itu, ya, itu sampai ada dilaporkan. Ada orang perempuan saking takutnya itu lari nggak pakai busana, nggak izin. Kenapa? Saking wedi ini. Siti Aisyah tanya ketika Rasul menjelaskan bahwasannya di yaumil qiyamah itu orang-orang nggak pakai pakaian. Kata Siti Aisyah, lulak delok-delokan, gitu. Ya kan bisa lihat-lihatan. Kata baginda Nabi Muhammad, nggak kepikiran katanya. Saking takutnya itu nggak bisa mikir, waduh rek, ada. Saking takutnya. Nah, itu. Cuman orang-orang ini katanya, makanya Allah sering mengatakan, "Wa yu'min billahi wal yaumil akhir." Ya, mesti itu yu'min billahi wal yaumil akhir. Karena siapa yang beriman kepada Allah, ya, itu adalah ibaratnya bahasa kita tokoh utamanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wal yaumil akhir, hari akhir itu adalah wasilah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak orang itu yang tahu hari akhir tapi enggak seakan-akan ketika ditanya beriman, tapi ketika dibuktikan dengan perbuatannya seakan-akan tidak mencontohkan. Seakan-akan tidak mencontohkan. Kalau orang beriman yaumil qiyamah dia akan tawakal. Kalau dia beriman dengan yaumil qiyamah dia akan merasa cukup. Kalau dia beriman dengan yaumul qiyamah banyak yang dilakukan, dia akan tambah ibadahnya dan lain sebagainya. Dan itu subhanallah hari kiamat itu disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya akadu ukhfiha, sampai-sampai aku sedang akan menyembunyikan itu yaumul qiyamah. Nah itu. Nabi Musa dikatakan wa taba'a hawahu, sehingga yang menyebabkan orang lalai dengan hari kiamat itu karena mengikuti hawa nafsunya. Wah, kerja, seakan-akan dia akan hidup selamanya, seakan-akan nggak ada kayak hari kiamat. Lalu kemudian setelah Nabi Musa mendengarkan itu, Nabi Musa itu mulai ketakutannya tambah mulai tambah takut itu. Subhanallah, Allah kemudian mengatakan wa ma tilka biyaminika ya Musa. Makanya basa-basi itu ngurangi rasa takut. Ya, sampai nak dokter, apa disuntik, anak kecil itu kamu disuntik, ya. Kan kok disuntik, bapak di hotel-hotelnya, habis dokter malah diajak basa-basi. Lu kelas berapa? Oh masya Allah, wah derek kuat rek, kan pasti digitu kan. Sing ngapain sunat itu biasa ya, ngapain sunat itu lah biasa di ngono sih. Ayo orang-orang hilang. Dan Allah Subhanahu wa taala mengajak basa-basi, "Wa ma tilka biyaminika ya Musa." Apa itu di tangan kananmu wahai Musa? Nabi Musa mengatakan, "Hiya asaya." Ini adalah tongkatku. Ketika Nabi Allah Musa menjawab seperti itu, maka terasa yang namanya nikmat berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Hiya asaya atawakka'u 'alaiha, ini adalah tongkatku yang aku buat sandaran, wa ahusyu biha 'ala ghanami, dan aku buat ngambil daun-daunan untuk gembalaanku, kambing-kambingku. Wali fiha ma'aribun ukhra, dan di situ ada tujuan-tujuan yang lain atau manfaat yang lain. Nabi Musa itu seorang pengembala sebagaimana para nabi. Bahkan dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad, sesungguhnya tidaklah seorang nabi illa ra'yal ghanam, kecuali dia penggembala kambing. Jadi para nabi itu semuanya penggembala kambing, kecuali mungkin Nabi Adam, wallahu a'lam ya. Tapi para nabi itu penggembala kambing. Hikmahnya apa? Dikatakan dalam kitab sejarah, hikmah menggembala kambing itu karena supaya ngelatih sabar.
Kambing dikira kok ilang siji loro. Ya. Kalau mengembala etik ya etik itu apa bebek itu lak nurut ya. Pokok ibuke cekel plek anake nurut. Itu etik ya. Tapi kalau kambing nggak bisa, kambing pengku. Ya, pengku. Dan setiap nabi mesti dianukan diberi tugas atau sebelumnya adalah pengembala kambing. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala ini masih Nabi Allah Musa masih dalam keadaan masih takut-takutan ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Musa, aqbil wa la takhaf. Innaka minal aminin." Wahai Musa, majulah, jangan takut, sesungguhnya engkau adalah orang-orang yang selamat, orang yang aman. Dalam ayat yang lain dikatakan, "Ya Musa, la takhaf, innani la yakhafu ladayyal mursalun." Wahai Musa, jangan takut karena tidak ada yang takut di antara orang-orang yang kami utus, yaitu para rasul di hadapanku, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan subhanallah, untuk meyakinkan Nabi Allah Musa, Allah kemudian memerintahkan Nabi Allah Musa memasukkan tangannya di jebnya, di sakunya. Saku itu ada dua ya, saku mungkin ini dan saku mungkin sini. Zaman biyen iku nek barang apa-apa iku nari nih. Nah, jadi kalau jalan itu bukan gini, silang. Jatuh semuanya. Tapi kalau jalan itu memang gini. Orang zaman dulu itu kalau jalan itu gini. Nah, supaya yang di sini ya enggak jatuh. Gitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kala khudha wala takhaf sanu'iduha siratahal ula. Setelah tongkat tadi itu sebelumnya tongkat tadi itu kemudian dilemparkan jadi ular. Lalu diambil lagi. Dan kembali dalam wujudnya tongkat lagi. Lalu masukkan tanganmu ke dalam sakumu dan keluarkan. Kemudian dikeluarkan. Usluk yadaka fi jaybika takhruj bayadha'a min ghairi su'in wadmum ilaika janahaka minar rahab. Setelah ditarik tangannya Nabi Allah Musa itu murubah jadi menyala. Ya. Takhruj bayadha'a min ghairi su', seakan-akan tangannya itu terang gitu. Lalu kemudian tangannya diperintahkan oleh Allah untuk diletakkan di dadanya. Letakkan dadanya. Setelah itu dikatakan wadmum ilaika janahaka minar rahab, supaya hilang yang namanya rasa takut-takut tadi diletakkan. Makanya kalau rasa takut itu ya kalau ada rasa takut atau menghilangkan sumpek-sumpek susah-susah itu dipegang dadanya dan bacakan Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri atau Rabb alam nashrah laka sadrak. Kalau amal daripada termasuk ada amalan-amalan yang mengatakan subhanal malikul qudusul khallaqul fa'al in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Itu termasuk mujarrab untuk menghilangkan sumpek-sumpek, sedih-sedih, bingung-bingung ya. Itu mengatakan subhanal malikul qudusul khallaqul fa'al in yasha, ada yang tambahan khallaqul fa'alun lima yurid atau khallaqul fa'al in yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi aziz. Artinya in yasha yudhibkum, kalau mau ya, kalau Allah punya kehendak yudhibkum, Allah akan menghilangkan kamu. Maksudnya kamu itu rasa takut dan sebagainya. Wa ya'ti bi khalqin jadid, dan akan mendatangkan dengan khalqil jadid, yaitu ciptaan yang baru, yaitu ketenangan dan lain sebagainya. Itu ayat-ayat itu termasuk ayat-ayat termasuk ayat-ayat ruqyah. Ayat-ayat ruqyah. Dan banyak di surat-surat tentang Nabi Allah Musa. Nanti akan kita singgung sedikit-sedikit lah. Ya. Lalu kemudian Nabi Allah Musa dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun. Balik Nabi Allah Musa ke istrinya itu di dalam kemah bingung karena katanya cari api, tapi kok nggak balik-balik suwe.
Lama nggak balik-balik. Nggak taunya begitu Nabi Allah Musa kembali, istrinya mulai tenang. Nabi Allah Musa itu punya 2 anak laki. 2 anak laki. Lalu kemudian Nabi Allah Musa sebelumnya itu sempat ngomong, ya Rob, saya ini takut, saya ini kabur dari kejaran tentara Fir'aun, lalu engkau utus saya kepada Fir'aun. Nah itu bahasa kita orang ulo malah nih gepuk. Dia kena bunuh diri malah nih kayak gini. Ya apa? Ya Rob. Gitu. Gak taunya apa? Allah Subhanahu Wa Taala ya, mengutus kepada Nabi Allah Musa juga akhirnya adalah saudaranya. Qala sanashuddu adudaka bi akhika. Akan kami perkokoh bahumu adudak ya, dengan saudaramu. Wa naj'al lakuma sultanan, dan akan aku jadikan untuk kalian berdua kekuasaan, kekuatan. Fala yasiluna ilaikuma, maka Fir'aun enggak akan sampai bisa menyakiti kamu. Bi ayatina antuma wa man ittaba'akuma minal ghalibun, dengan tanda-tanda kebesaran kami maka kalian berdua akan menjadi pemenangnya. Dan yang subhanallah, datanglah Nabi Allah Musa dengan perintah Allah, faqula lahuma qaulan layyina. Berangkatlah kamu berdua kepada Fir'aun dengan ucapan-ucapan yang lemah lembut. Nah, ya, Nabi Allah Musa itu kan orangnya temperamen, iya, emosian. Diutus kepada Fir'aun, orang yang paling maaf paling bejat. Sampai Fir'aun itu pernah ada kata, wallahu a'lam, itu riwayat apa gimana, Fir'aun itu tahu ngomong ambek iblis. Ngomong, iblis katanya, kau ambek aku ini sesatan sopo. Lah pikirnya Fir'aun iki lah, pikirnya Fir'aun iki iblis iki kan terkutuk. Iblis gak gelem kalah. Wahai Fir'aun, aku iki masih bejat-bejate enggak tahu ngaku Tuhan. Lah kok iki ana roh buku mulak lah kok ngaku Tuhan iki lho, kok wani gitu. Aku moko-moko aku enggak tahu enggak pernah ngomong ngaku Tuhan. Nanti ada kisah selanjutnya banyak perdebatan atau percakapan antara Fir'aun dan iblis. Mungkin wallahu a'lam. Apakah itu riwayat, apa itu akhbar, kabar-kabar ulama dan lain-lain, wallahu a'lam. Tapi intinya Nabi Allah Musa dan Nabi Allah Harun diperintahkan untuk ngomong sing pelan, sing lemah lembut. Dan ulama menyadari sampai segitunya rahmatnya Allah itu loh. Ya. Sampai dikatakan oleh Al-Fadl, qala Al-Fadl bin Isa Ar-Ragashi tentang ayat ini, idhab anta wa akhuka fa bi ayati wa la taniya fi dzikri idhaba ila fir'auna innahu tagha. Pergilah kalian berdua kepada Fir'aun, sesungguhnya dia melampaui batas. Fakula lahuma, dan ucapkan kepada Fir'aun, kalian berdua ucapkan kepada Fir'aun qaulan layyina, ucapan yang lemah lembut. La'allahu yatadzakar, jangan mungkin saja dia si Fir'aun akan mengingat, au yakhsha, atau muncul rasa takut kepada Allah. Maka Al-Fadl bin Isa Ar-Ragashi mengatakan, ya man yatahabbab ila man yu'adihi, wahai Allah yang membuat masih cinta kepada siapa yang memusuhinya, fa kaifa biman yatawallahu wa yunadi, bagaimana rasa cintanya Allah kepada hamba yang memanggilnya atau yang berdoa kepadanya. Wa qala Qatadah, Imam Qatadah mengatakan, ya Allah, jika ini adalah sifat sabarmu kepada seseorang yang mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian, fa kaifa, lalu bagaimana yakunu hilmuka, bagaimana kesabaranmu bi abdin, kepada seorang hamba sajadalaka, dan yang telah sujud kepadamu sambil mengatakan subhana rabbiyal a'la. Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la, tapi masih disuruh ngomong lemah lembut. Lalu bagaimana kita ini hambanya Allah yang sujud kepada Allah sambil mengucapkan subhana rabbiyal a'la, yang mengakui Allah subhanahu wa ta'ala adalah Tuhan yang maha tinggi.
Berangkatlah Fir'aun dan Musa. Diajaklah untuk ngomong-ngomong. Dalam perdebatan itu Nabi Allah Musa itu datang itu orang kok wani nang rene. Lalu disebutkan loh, karena saya ini diutus sama Allah Tuhan. Loh, sopo Tuhan, sopo katanya. Ya. Itu terus antara Nabi Musa dengan Fir'aun itu depan. Ya. Ini sampai mengatakan inna rasula rabbika fa'arsil ma'ana bani Israel wa la tu'adzibhum qad ji'naka bi ayatin min rabbika wa salamun 'ala man ittaba'al huda. Sesungguhnya saya dan Harun, kata Nabi Allah Musa, itu adalah utusan yang telah diutus oleh Tuhanmu bersama kami Bani Israel. La tu'adzibhum, wahai Fir'aun, jangan menyiksa mereka. Karena Bani Israel itu dianggap budak yang bangun piramid dan lain sebagainya, budaknya Qibti, budaknya Fir'aun. Qad ji'naka bi ayatin, kami telah datang dengan tanda-tanda min rabbika, dari Tuhanmu wahai Fir'aun. Nabi Allah Musa bukan mengatakan min rabbi, enggak, min rabbika. Supaya tahu bahasanya kamu bukan Tuhan, tapi ada, yaitu Tuhanmu itu ada. Wassalamu ala man ittaba'al huda, dan keselamatan bagi mereka yang mengikuti petunjuk. Inna qad uhiya ilaina, sesungguhnya telah sampai wahyu kepada kami, annal adab, sesungguhnya siksaan itu wahai Fir'aun, ala man kadzdzaba wa tawalla, untuk mereka yang berdusta dan berpaling. Fir'aun itu enggak terima, tetap ngaku bahwasannya dia adalah Tuhan. Dan mengatakan alam rabbika fina walidan, Musa, kau niku cilik iku tak rawat, kata Fir'aun. Walabitha fina min umrika sinin, dan kamu tinggal di tempat ini itu bertahun-tahun. Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, dan kamu telah berbuat apa yang telah kamu perbuat, yaitu membunuh tentara Qibti tadi, tentara Fir'aun. Wa anta minal kafirin, dan engkau termasuk orang yang kafir. Maksudnya kafir apa? Enggak percaya ambek Fir'aun. Ini diwali, sing ndak percaya Fir'aun diwara kafir. Akhirnya Nabi Allah Musa mengeluarkan tanda-tanda yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tanda-tandanya tadi, tongkatnya, lalu juga tangannya. Dan Allah mengutus kurang lebih 6 tanda untuk Fir'aun. Di antara lain tufan, badai. Setelah badai terus mulai hancur kan, lalu Allah mengirimkan belalang. Kirim belalang, tak siji loro, banyak belalang dikirim, sampai makanan-makanan itu hancur, rusak, karena dikirim belalang. Hilang belalang, muncul lagi, ya, sampai itu jadi film. Itu cerita itu sampai jadi film, ada ya. Nah, setelah belalang, kutu. Setelah kutu, kodok. Baru setelah kodok, terakhir air minumnya jadi darah. Bu, ada hikmahnya sampai di air jadi darah itu kenapa? Karena air itu adalah kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kulli syai'in hayy, dan kami jadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, dengan air itu segala sesuatu hidup. Sesuatu hidup. Tapi diganti dengan darah. Air itu banyu tadi getih, jadi darah. Darah menunjukkan bahwasannya itu suatu kematian. Dulu ngono tanda-tanda gitu. Tapi juga Fir'aun itu kurang ajar ya Fir'aun. Fir'aun itu mengatakan, ya wis nek ngene wae, kata Fir'aun. Tuhanmu iku sapa? Tuhanmu itu sapa? Maka Nabi Musa mengatakan, qala rabbus samawati wal ard wa ma bainahuma in kuntum muqin. Tuhanku adalah Tuhannya seluruh langitan dan bumi dan semuanya. Enggak taunya setelah mendengarkan seperti itu, Fir'aun memanggil Haman. Memanggil Haman, Haman itu apa, tentara ya, perdana menterinya, penasehatnya. Maka nek wong nek mirip penasehati rusak, wis bakal rusak. Sing garai sesat. Fir'aun niku lah rada apa bahasa Rocky Gerung niku dungu. Ya.
tell me. Penasehate bejat mokong, kurang ajar. Dan mungkin dia adalah Perdana Menteri yang korup. Ketika Fir'aun ini jadi penjilat lah. Ya. Akhirnya apa? Fir'aun mengatakan kepada Qarun, ibnili sorhan, bangunkan aku pencakar langit sing dukur, la'alli attali'u ila Rabbi Musa, supaya saya bisa melihat Tuhan Musa itu kayak opo. Dipikir apa dicungkuk oleh langit. Ini siapa yang ngomong? Fir'aun. Ini Fir'aun yang ngomong. Dan itu termasuk kebodohannya Fir'aun. Sampai kayak ngono. Akhirnya setelah debat begitu dan melihat bahwasannya yang dilihat oleh Fir'aun itu apa keajaiban itu bukan ya, wah pinter sihir. Jangan-jangan Musa ini 10 tahun lebih keluar dari sini itu belajar sihir. Akhirnya Fir'aun mengatakan, dikatakan dalam firman Allah, walaqad arainahu, dan telah aku tunjukkan kepada si Fir'aun ayatina, tanda-tanda kebesaran kami, kullaha, semuanya. Fakadzdzaba wa aba. Enggak taunya Fir'aun itu tetap mendustakan dan dia menolak. Sambil mengatakan, ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Padahal itu sihir, mukjizat, tapi Fir'aun mengatakan sihir. Mengatakan, apakah engkau mendatangi kami untuk kamu mengeluarkan kami dari bumi kami, dari tanah kami, wahai Musa, dengan sihirmu? Falana'tiyannaka bisihrin mithli. Saya akan datangkan penyihir yang lebih hebat atau yang serupa. Faj'al bainana wa bainaka mau'idan. Ayo janji, kita adakan pertemuan kapan? La nukhlifuhu nahnu wala anta makanan suwa. Yang tidak ada yang bisa mengingkarinya antara kamu dan saya. Ayo, kata Fir'aun. Qala mau'idukum yaumuz zina. Fir'aun mengatakan, Nabi Allah Musa mengatakan mau'idukum yaumuz zina. Janji kita adalah hari zina, hari perhiasan, yaitu mungkin hari Aidnya mereka. Wa ayyu'syarun nasu duha, dan mengumpulkan atau dikumpulkan manusia di waktu duha. Iki sihir-sihirannya ya, itu waktu duha, ya, sebelum duhur gitu. Maka kumpullah manusia semuanya. Setelah manusia kumpul semuanya, maka mulailah yang namanya Nabi Allah Musa. Dikatakan fajumi'a saharatu limiqati yaumin ma'lum. Maka terkumpullah para penyihir-penyihir. Dan penyihir itu datangkan bukan dari Mesir, dari negeri yang lain. Wa qila lin-nas hal antum mujtama'un. Maka dikatakan sudah kumpul semuanya, kata Fir'aun. La'allana nattabi'u saharatu in kanu humul ghalibin. Jangan-jangan kita bakal mengikuti penyihir itu jika mereka telah memenangkan. Tukang sihir mengatakan, wahai Fir'aun, qala ja'a saratu qalu ya Fir'aun. Qalu li Fir'auna, mereka berkata kepada Fir'aun, a inna lana la ajran in kunna ghalibin, kita bakal dapat hadiah enggak kalau kita yang menang? Maka Fir'aun mengatakan, na'am, ya, dapat. Wa innakum idzan la minal muqarrabin, kamu akan mendapatkan kedekatan denganku. Kata Fir'aun. Subhanallah. Mulailah Nabi Allah Musa di situ, Fir'aun melihat, dan orang-orang tukang sihir bukan 1 2, banyak. Itu memulai daripada sihirnya. Tapi sebelumnya Syekh Al-Habib Umar beliau mengatakan, ini loh penyebab hidayah. Allah kasih hidayah kepada tukang sihir karena tukang sihir-sihir itu mereka pakai adab, pakai etika. Apa etikanya? Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, imma antul kia wa imma nahnu awwaluman alqa. Dia masih pamit, wahai Musa, kamu yang lempar atau saya dulu yang lempar? Kata Nabi Musa, itu adabe lho. Ibaratnya bahasanya jenengan dhisik apa?
apa kula? Nah, kamu dulu apa saya? Kata Nabi Musa, bal alku, lempar. Fa'alku hibalahum wa isiyuhum wa qalu bi'izzati fir'auna inna lanahnu ghalibun. Ketika mereka tahu sihir itu enggak benar gitu. Mereka tahu sihir itu enggak benar, salah sihir itu. Lalu mereka kemudian mengambil tongkat-tongkat mereka serta tali-tali mereka dilemparkan sambil mengatakan dengan demi kekuasaan Fir'aun. Padahal nggak pakai ngomong gitu mereka akan jadi, mereka akan akan nampak seperti ular. Tapi karena kepingin supaya Fir'aun itu delok, wah tambah tadi kayak tuh Tuhan, tambah sombong gitu. Saharu ayunan nas, mereka mensihir mata-mata manusia. Wastarhabuhum, dan membuat mereka takut manusia yang lain. Waja'u bisirin azim, dan telah mereka datangkan sihir yang agung. Subhanallah. Dalam detik-detik itu Nabi Allah Musa juga termasuk yang takut. Waduh, ulo temen nih. Gak taunya apa? Allah mengatakan, Qulna, kami katakan, kata Allah, la takhaf innaka antal a'la. Jangan takut wahai Musa. Baru Nabi Allah Musa tenang. Innaka antal a'la, sesungguhnya kamu adalah yang lebih, atau engkau adalah pemenangnya. Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahir wala yuflihu sahiru haitsu ata. Nah, ini ayat ini itu termasuk ayat ibtalus sihir. Ayat membatalkan sihir. Ada ayat-ayat yang membatalkan sihir, tapi kisah ini juga kisah yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan sihir itu bisa dibatalkan. Sihir itu bisa dibatalkan. Apa itu ayatnya? Wa alqi ma fi yaminika talqafu ma sana'u innama sana'u kaidu sahirin wala yuflihu sahiru haitsu ata. Lemparlah wahai Musa apa yang ada di tanganmu, yaitu aso atau tongkat tadi, talqafu ma sana'u, untuk menangani apa-apa yang mereka telah perbuat. Innama sana'u kaidu sahir, yang mereka perbuat itu adalah tipu daya penyihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata, dan tidak akan pernah beruntung orang yang melakukan sihir apapun yang dia datangkan. Ada ayat lagi yang juga ayat populer untuk membatalkan sihir. Ya, sampai nek misalnya sihir bocono iki tok ae. Apa itu? Qala Musa, apa namanya? Apa namanya kalau Musa? La ilaha illallah. Biasa dibocokkan lali aja. As-sihru. Nggak nyantol saya. Ya. Maji'tum bihi sihra innallaha maji'tum bihi as-sihru innallaha sayubtiluhu innallaha la yuflihu. Jadi ayatnya itu qala Musa maji'tum bihi sihra maji'tum bihi as-sihra innallaha sayubtiluhu innallaha la yuflihu ajrun. Belakangnya saya Jadi ayat itu ayat pembatal sihir. Termasuk pernah salah satunya ya, ada minyak wangi. Minyak wangi tadi itu dibaca-bacai sama dukun. Supaya siapa yang pakai minyak wangi tadi itu, jadi minyak wangi itu jadi kayak bahan peret. Kayak tadi bahan peret. Jadi orang yang pakai minyak wangi itu kalau digosokkan di mana itu langsung jadi menarik gitu, dari peletnya. Itu salah satunya kita didatangkan itu dibuka. Subhanallah, yang mendatangkan itu
perempuan ini kayaknya kayak model-model apa ya, SPG kayak gitu-gitulah. Ini masih ada kedekatan sama orang jadi membawakan sihir tersebut, kita bacakan. Qala Musa maji'tum bihasin Musa bin Rifli amal mufsidin amalal mufsidin innallaha la yuslihu amalal mufsidin. Qala Musa maji'tum bihasin innallaha sayabtiluhu. Allah akan membatalkan. Innallaha la yuslihu amal mufsidin. Sesungguhnya Allah tidak akan membuat beruntung amal-amal orang yang merusak. Bacakan itu. Subhanallah, yang tadi itu melempem jadinya. Termasuk orang yang dipelet, orang yang disantet, orang yang disihir, itu dibacakan, itu termasuk dibacakannya ke air dan lain sebagainya. Itu suatu wasilah. Atau kalau langsung mau meruqyah orangnya, ya orangnya langsung dibacain. Dengan cara-cara atau metode-metode yang ada tahap-tahapannya lah. Ada tahap-tahapannya. Ala kulli hal. Akhirnya yang dibaca Nabi Allah Musa kemudian mengeluarkan tongkatnya dan dilempar tongkatnya tersebut. Dan subhanallah, tongkatnya Nabi Musa dadi ulo temen. Kalau ularnya tukang sihir tadi itu ular-ularan. Tapi kalau ular-ularan maksudnya orang yang lihat itu kesihir matanya, kehipnotis. Sedangkan yang dilempar Nabi Allah Musa itu ulo temen. Sampai dimakani itu semuanya. Nah, yang mengetahui itu Fir'aun nggak ngerti apa-apa. Orang-orang yang melihat itu nggak tahu apa-apa. Tapi penyihir itu tahu. Loh, ini nggak masuk akal nih. Ngerti ilmu nih, ini nggak masuk akal nih. Kok iso sampai kayak gini? Wah, ini nggak bener ini katanya. Sampai akhir kemudian tukang sihir tersebut begitu melihat seperti itu dan tahu bahwasanya ini bukan mainan sihir. Ini lebih nih. Maka fa'ulqiyas saharatu sajidin, langsung yang namanya penyihir tadi itu sujud. Dalam ayat yang lain dikatakan fa'ulqiyas saharatu sujjadan qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa. Mereka tukang sihir tersebut akhirnya sujud dan mengatakan kami beriman dengan Tuhannya Harun dan Musa. Fir'aun ngamuk. Amantum qabla an adzana lakum, kamu kok bisa beriman sebelum saya perintahkan, kata Fir'aun. Dan Fir'aun kemudian memutar balik fakta sambil mengatakan innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihra. Jangan-jangan memang ketua-ketua kalian, Fir'aun nuding tukang sihir tadi, yang telah mengajarkan kepada Nabi Musa sihir. Ayat yang lain mengatakan inna hadzal makrun makartumuhu fil madinati tukhriju minha ahlaha fasawfa ta'lamun. Dan Fir'aun mengatakan fala uqatti'anna aydiyakum wa arjalakum min khilaf. Saya akan potong tangan kalian dan kaki kalian secara silang. Tangan kanan dengan kaki kiri dengan ya. Dan lalu kemudian la usallibannakum fi judu'in nakhl, dan kami akan salib kalian semuanya, gantungkan kalian semuanya di pohon kurma. Tapi mereka tukang sihir tadi mengatakan quluna nuthiraka ala ma ja'ana minal bayinat. Kami tidak akan terpengaruh wahai Fir'aun dengan apa yang kamu bikin takut-takutan dan lain sebagainya, dan sudah datang kepada ini kami bayinat, kejelasan, keterangan. Faqdi ma anta qadin, lakukan wahai Fir'aun apa yang kamu lakukan. Sekson aku. Innama taqdi hadhil hayatid dunya. Sesungguhnya yang kamu lakukan itu cuma mempengaruhi kami di kehidupan dunia saja. Kamu bunuh saja selesai. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Kami beriman kepada Tuhan kami. Subhanallah, iman itu tukang sihir gitu tok. Begitu saja langsung iman masuk ke hati. Diancam sama Fir'aun enggak ngurus. Enggak peduli. Inna amanna bi rabbina liyaghfir lana khatayana. Kami beriman kepada Tuhan kami untuk Tuhan kami mengampuni aku. Wa ma akrahtana alaihi minas sihir wallahu khairu wa abqa. Dan yang kamu paksakan daripada sihir-sihir tersebut kami minta ampun, minta maaf kepada Allah, dan Allah adalah khairun, lebih baik, wa abqa, dan akan kekal abadi. Rabbana, ketika mau disiksa oleh Fir'aun. Disalib, dianukan sama Fir'aun semuanya ini.
tukang sihir tersebut mereka mengatakan Rabbana afriq alaina sabran wa tawaffana muslimin. Ya Allah, limpahkan kepada kami kesabaran dan matikan kami dalam keadaan muslim. Terus termasuk yang dibunuh, semuanya dibunuh, termasuk yang dibunuh itu ya istrinya Firaun sendiri, Asia. Siti Asia itu dibunuh oleh Firaun. Begitu tahu bahwasannya Asia ini ternyata beriman kepada Allah, ngikut Nabi Musa. Mereka mengatakan ikat Asia di tempat yang panas, di padang pasir. Dan yang subhanallah, Siti Asia begitu diikat dan lain sebagainya, itu seakan-akan nggak merasakan panas. Tapi yang dilihat adalah surga. Ya. Yang diminta adalah ibnili baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan untuk saya rumah di dalam surga. Itu yang dijaluk terus. Sehingga Firaun itu kayak gak bisa apa-apa lagi. Akhirnya dibunuh. Bunuh Asiyah, istrinya Firaun. Bunuh Asiyah sebagaimana kambing disembelih dan dikuliti. Akhirnya dibunuhlah. Dalam pertengahan dibunuh itu, malaikat kabeh itu sudah kabeh. Malaikat konon ada malaikat itu melihat sambil mengatakan apa yang dia doakan, apa yang dia minta. Yang diminta oleh Asia, ibni li inda baitan fil jannah, bangunkan saya rumah di surga. Padahal istri yang paling cantik, Firaun ini bojone mau dari akeh ngono. Tapi dengan Asia dia tidak memiliki anak. Hakada wallahu taala alam bisawab. Ini kisah tentang Nabi Musa, 2 kali pertemuan tentang Nabi Musa. Nanti Nabi Musa ada juga memiliki murid namanya Yusha. Qala li fatahu atina ghada'ana, itu Yusha. Yusha itu siapa? Yusha itu ternyata nanti selanjutnya adalah seorang nabi. Seorang nabi, murid Nabi Allah Musa. Banyak kisah-kisah. Dan sampai dijadikan pelajaran penting. Bahkan ada yang namanya tabut nanti. Tabut itu kotak peti yang sekarang bahkan dikatakan sebagai mustika. Siapa yang punya tabut dia akan menguasai dunia. Nah itu yang dicari-cari oleh orang mereka Bani Israel atau orang-orang Yahudi sekarang itu. Sampai dihancurkan yang namanya Masjidil Aqsa dan lain sebagainya. Itu yang dicari itu tabut. Dan tabut itu ketika perangnya Nabiullah Daud sama Jalut itu tabut itu turun. Fihi sakinah, di dalamnya itu ada ketenangan. Min ali Musa wa ali Harun, yang di dalamnya itu ada peninggalan Nabiullah Musa dan peninggalan Nabiullah Harun. Dan peninggalan itu katanya ya ini Nabi Daud itu menang kalau sebab mencari atau ngambil keberkahan, barokah. Itu kan tabut itu. Tahmiluhul malaika, yang digotong oleh para malaikat. Zamannya Nabi Allah Daud. Dan terus menerus itu setelah itu tabut gak ada kisahnya lagi. Sampai dibawa sampai kemudian para Yahudi yang ada di Madinah itu setiap perang mereka mendapatkan info bahwasannya akan datang seorang nabi akhir zaman di Madinah. Namanya Muhammad Ahmad. Setiap Yahudi perang itu mesti mengatakan, demi Ahmad sesungguhnya kami ini orang Madinah yang menyambut Muhammad ini. Ya Rabb, beri kami kemenangan. Jadi Yahudi Madinah itu pasti menang terus. Aus wal Khazraj. Wah, menang terus nek perang. Tapi begitu Nabi Muhammad datang, dia mengatakan Aus wal Khazraj itu lain lagi. Ya. Tapi begitu Nabi Muhammad itu datang, mereka mengkhianati baginda Nabi. Nah, termasuk ngambil keberkahan itu adalah termasuknya itu bintang Daud. Bintang Daud itu apa? Itu adalah kumpulan daripada Lamul Jalalah. Nah, ini bab iki wis mebuli mana iki? Ini bab klinik iki. Lamul Jalalah, itu Lamul Jalalah itu ki. Dan tidak boleh ada yang namanya terputus. Itu Lamul Jalalah, bintang Daud. Yang dikatakan konon
salah satu daripada penyebab kemenangannya itu. Kemudian dipakai oleh Nabi Allah Sulaiman dan wallahu alam sampai akhirnya jadi benderanya Bani Israel. Tapi jadi bintang temenan, buat jadi bintang. Padahal itu aslinya lamul jalalah. Akhirnya wallahu taala alam bisawab. Di damai. Al-Fatihah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. محمد العبادي سيدنا العالمين ولما عشر وخير المشرك رباني وغيث مداني سيدنا الشيخ بالكادر الجيلاني وجميع مشايخ الطريقة أجمعين وأصولهم وفروعهم ثم إلى والدينا ووالدكم ووالد العمود والعمود المسلمين أجمعين من ذات محمد بن سعيد عبد الرحمن وعظم الفروع ثم إلى نتصل بنا بكم من نسب بنا وصل بنا وشيخنا وحدنا وسنة دين ثم إلى الحاج علي حسن حاج داكر حاج بنتي حاج سندون هذا ميتي رب بنتي كم حاج كم حاج سمي حاج سيما بنتي مطيع حاج كم حاج من حاج باقي حاج نبيه بنتي حاج منير محمد بناتي بنتي ملحد وفنا الفارس عبد الحليم بن منير المواتي بن حزان موصول مفروعهم والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين من الموت وشهم رحمة الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل لكل حوبة واستر لنا الأوراق وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين يا ربي اسمع فضلا وجود منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور بالمصطفى الرسول نحظى بكل سرور صلى وسلم ربي عليه أبد الحب وآله وصحبه عبادة صحبه والحمد لله في البدء والتناهي. Yang mau bertanya silahkan. Apakah Fir'aun itu? Loman. Loman itu apa? Tidak tahu anak, cuman nggak ada dalil untuk itu, anak belum pernah tahu. Dalil saya Fir'aun itu Loman atau apa, cuman kalau membela iya. Membela iya. Jadi Fir'aun itu membela iya, tapi membela kaumnya sendiri.
Nek kaumnya sendiri, nemen Fir'aun. Tapi kalau dengan kaum yang lain enggak. Jadi Fir'aun itu paling anti sama Bani Israel. Tapi kalau Kipti, ya, pasukannya sendiri, ya. Dan Fir'aun ini termasuk ada sifat baktinya sama orang tua. Ya Fir'aun aja berbakti. Makanya itu Nabi Allah Musa itu pernah berdoa, ya Allah binasakan Fir'aun. 40 tahun gak binasa-binasa itu Fir'aun. Sampai akhirnya Fir'aun binasa. Ketika binasa tanya, ya Rob saya itu doanya sudah 40 tahun. Tapi kok gak binasa-binasa Fir'aun. Katanya, kata siapa namanya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, oleh Allah dijawab, sesungguhnya wahai Musa, dia itu pernah berbakti kepada orang tuanya. Jadi termasuk sifat bakti itu memperpanjang umur dan menolak daripada doa-doa jelek. Makanya fulan itu doa kok tambah panjang umur. Ya, mungkin dia dulu pernah berbakti gitu loh. Ya, ada beberapa pasti semuanya itu ada sifat baiknya itu pasti. Tapi kalau sampai menyekutukan Allah baiknya nggak ketok baik elek kabeh. Paham ya? Ada yang lain silahkan. Tadi kan dijelaskan ini penangkal sihir kan tidak diperbolehkan. Tapi ada enggak pelet yang diperbolehkan? Kayak amalan itu ada. Doa. Ada yang mengatakan kalau dari ayat boleh, seperti orang baca surat Yusuf, bukan suratnya, satu suratnya enggak, tapi ada ayat-ayat yang tertentu dalam surat Yusuf. Ada yang mengatakan boleh ya. Termasuk ada ayat kebal. Nah, tapi ayat kebal itu nak diajari, wongnya tambah mentang-mentang biasanya. Nah, kayak kebal. Nah, ada ayat yang dari surat Alam Nashrah. Itu yang jika diamalkan, dibaca dengan riyadhah tertentu, dengan cara tertentu, akan membuat orang itu kebal. Suratnya Alam Nashrah saja, Alam Nashrah laka sadrak sampai wa ila rabbika farghab, selesai. Tapi ada caranya. Alam Nashrah laka dan enggak ada enggak ada yang aneh-aneh, enggak. Memang mungkin keutamaannya lah. Ya, sebagaimana ada orang yang memakai Hizbun Nasrnya Sayyidina Abdul Hasan Asy'adili dengan cara tertentu, ya, itu bisa itu wirid sakron. Hizb Nasr Imam Abdul Hasan Asy'adili, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya Ali ya Azim ya Halim ya Alim anta rabbi wa ya muka hasbi fa ni'mar rabbi wa ni'mal hasbu hasbi tansuru man tasya. Seperti itu. Itu kalau diamalkan dengan cara tertentu juga termasuk dengan yakin ya, termasuk kebal. Lalu kemudian kalau doa-doa kita aturkan kepada Allah dan lain sebagainya, itu nggak termasuk sihir. Sihir itu jika mengambil bantuan daripada jin dan hal-hal yang menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa itu apa? Sihir bukan sihir. Hah? Doa kan kepada Allah. Tidak ada sihir. Seperti misalnya doa untuk membinasakan suatu kaum, Allahumma ahlikhum. Seperti ya Rabbi syaddid syamlahum, ya Rabbi farrik jam'ahum, ya Rabbi kalil adahum. Ada surat Yasin kalau dibacakan itu, ya. Tapi nggak boleh dibacakan kepada siapapun yang beriman kepada Allah atau orang Islam. Itu dibacakan kepada satu nama, kemudian nama tersebut dituduh yang sana kesakitan. Ada itu. Terus ada amalan-amalan termasuk satu saya pernah kasihkan, termasuk saya kasihkan kepada satu orang yang minta tolong sama adalah Habib Ahmad Yunus Al-Mahdar. Ya, ini sih ya nanti dipelajari orang bahaya nih. Mas ya. Ada nama